Good evening, everyone. We are going to revision of chapter number 1. Already we had seen before vacation, but just we have to revise and recall. That is chapter number 1, chemical reaction and chemical equation. This is in a total 4 mark. 1 marker it is in a section number A and 3 marker question in a section number C. Total 4 mark is there. We know that what is chemical reaction and what is equation. So chemical reaction is that means what? We want to do reaction. So first of all we require two substance. It is reactant. In a reactant we are taking two or more than two substance. It will gives to the some product, one or more than one. That is called chemical reaction. But we can write x plus y, it gives to z. This is called chemical equation. It is in a denoted form, that is called equation, and we have to do something that is called reaction. Suppose we are taking hydrogen and oxygen, it will gives to the water. That is called chemical reaction. Chemically water is made up with the help of hydrogen and oxygen. तो a equation में we have to write just like a H2 plus O2, it gives to H2O. That is chemical equation. So we have to learn in this chapter, that is chemical reaction and equation. So question number 1, it is state the chemical reaction observed in daily life. So first, milk gets spoiled at room temperature during summer. મિલ્ક છે સ્પોઇલ થઈ જાય, બગડી જાય ઇન અ રૂમ ટેમ્પરેચર. પણ એમાં તો આપણે કંઈ કર્યું જ નથી, છતાં બી કેમ એવું થાય છે? બિકોઝ ઓફ અફેક્શન ઓફ ધી ટેમ્પરેચર, એન્ડ દેટ ઇઝ સ્પોઇલ. આયરન આર્ટિકલ સચ એઝ એન આયરન પેન, નેલ એટલે ખીલી, વેન એક્સપોઝ ટુ હ્યુમિડ એર ગેટ કોરડ. હ્યુમિડ એર મતલબ ભેજવાળી હવા હોય, જસ્ટ લાઇક ઇન અ રેની સિઝન, તો એ કેવા થઈ જશે? કોરોડ, દેટ ઇઝ એક્સપોર્ટ. ફર્મેન્ટેશન ઓફ ગ્રેપ્સ, આલ્કોહોલ બનાવીએ જેનાથી ગ્રેપ્સ સડી જાય છે. દેન કુકિંગ ઓફ ફૂડ, એટલે ફૂડ છે બોઇલ થાય છે. કાચું ફૂડ છે, શાકભાજી છે, વેજીટેબલ્સ, અને એને જ્યારે કૂક કરવામાં આવે દેન ઇટ ઇઝ બોઇલ. It is also chemical reaction. Digestion of food in a body, આપણા બોડીમાં ફૂડનું ડાયજેશન થાય છે. In the process of respiration, રેસ્પિરેશનમાં પણ શું થાય? તો કે એનર્જી રિલીઝ થાય. કેવી રીતે? તો કે ફૂડનું ડાયજેસ્ટ થાય એટલે સમ ગ્લુકોઝ વિલ બી દેટ, મતલબ બને છે. એને આપણે રેસ્પિરેશન થ્રુ એને ઓક્સિજન મળે છે, એટલે ફૂડનું થાય છે ઓક્સિડેશન, એન્ડ ઇટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ધી એનર્જી, દેટ ઇઝ એટીપી. ઓકે, ધીસ ઓલ ઇક્વેશન્સ આર ધેર ઇન અવર ડેલી લાઈફ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, explain the burning of magnesium ribbon in air. This is activity 1.1. What we are taking in this activity? First of all, we are taking one of the burner, one of the china dish, that is also called watch glass. मतलब અહીંયા china dish नहीं લઈએ, watch glass લેશું. magnesium ribbon લઈએ છે with the help of tongue, and this ribbon will be burned in the presence of the air. मतलब this magnesium is react with the oxygen, it will form magnesium oxide.
So we are take approximately 3 to 4 centimeter long magnesium ribbon. થોડી એને ક્લીન કરી દઈએ બાય રબિંગ સેન્ડ પેપર, એટલે જે કોઈ એનો કદાચ કોરડ પાર્ટ હોય તો રિમૂવ થઈ જાય. Now we have to hold it with the pair of tongue, પકડવા માટે, that is સાણસી. Now we will heat the flame of burner or else we are taking spirit lamp. શું થશે તો કે એશ ફોર્મ થશે. એશ મતલબ એના ઓક્સાઇડ ફોર્મ થશે આપણે, and this ash will form and collect in the watch glass. Watch glass ma collect kare, it look like the figure. Now this collected ash in the watch glass is of magnesium oxide. અને શું હશે તો કે magnesium oxide, that is MgO. Now this burn magnesium ribbon, keep it away as far as possible from your eyes. આખથી થોડીક દૂર રાખવાની છે. શું કામે તો કે એની ફ્લેમ છે ને થોડીક કેવી હશે તો કે ઇટ ઇઝ ડેઝલિંગ વાઇટ ફ્લેમ, થોડી તીખારાવાળી હશે, સ્પાર્ક પ્રોડ્યુસ થતા હશે, એટલે મે બી કોઈ એક્સિડન્ટ ના થાય એટલા માટે. ઓર એલ્સ વી આર વેરિંગ ગ્લાસ. સો વોટ અબાઉટ ઇટ કેમિકલ રિએક્શન? વી આર ટેકિંગ મેગ્નેશિયમ રિબન, react with the oxygen. કેવી રીતે તો કે વી વોન્ટ ટુ એપ્લાય ધી હીટ એન્ડ બર્ન કરીએ એટલે ત્યાં ઓક્સિજન સપ્લાય થાય જ, and it will form to the MgO, that is called magnesium oxide. It is activity 1.1. Now question number 3. Explain the reaction between lead nitrate, that is PbNO3, and potassium iodide, that is Ki. K मतलब potassium, I मतलब iodide. It is activity 1.2. First of all, we are taking lead nitrate solution in a test tube. इस solution માં આપણે potassium iodide add કરીશું. શું થશે તો કે here lead nitrate is react with potassium iodide and it is turned to lead iodide, and it is PbI2. It is in a yellowish precipitate form. How it is react? That is PbNO3, lead nitrate, react with the potassium iodide. It will gives to the what? તો આપણે જોઈએ અહીંયા Pb મતલબ metal છે. This metal having positive valency. NO3 is a nitrous oxide. Negative થશે એની valency, -1. Potassium is also metal, that's why it is valency also positive. Iodine is also non-metal, that's why its valency is negative. આનું જે પોઝિટિવ હોય ને આના નેગેટિવ સાથે રિએક્ટ કરે, અને આનું જે પોઝિટિવ હોય આના નેગેટિવ સાથે રિએક્ટ કરે. દેટ મીન્સ શું થયું તો કે આ પોઝિટિવ આ નેગેટિવ મૂકી દઈએ એક સાઈડ, આ પોઝિટિવ અને આ નેગેટિવ એ એક સાઈડ મૂકી દઈએ. હવે પછી બીજું કામ શું કરવાનું છે તો કે પીબી મતલબ લેડ, લેડની વેલેન્સી છે +2, આયોડિનની વેલેન્સી છે -1. પછી પ્લસ માઇનસ ભૂલી જવાના, ડાયરેક્ટ 2 સપ્લાય ક્રિસ ક્રોસ કરવાનું, એટલે 2 આઈને આપશું આયોડિનને અને 1 કોને આપશું તો કે લેડને. દેટ્સ વાય અહીંયા શું બન્યું PbI2, દેટ ઇઝ લીડ આયોડાઇડ. અહીંયા પોટેશિયમની વેલેન્સી +1 છે, NO3ની કમ્બાઇન્ડ વેલેન્સી -1 છે. ઓલરેડી 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ગયા છીએ. ક્રિસ ક્રોસ કરીએ, 1 1 આપવાની કંઈ જરૂર નથી. નાઉ વી વોન્ટ ટુ બેલેન્સ ધીસ ઇક્વેશન. આ બધા રિએક્ટન્ટ છે, આ બધા પ્રોડક્ટ છે. જેટલા રિએક્ટન્ટમાં હોય એટલા જ પ્રોડક્ટમાં હોવા જોઈએ. અહીંયા PB1 છે એટલે અહીંયા પણ PB1 છે. NO3 ટ્વાઇસ એટલે N ને પણ 2 લાગુ પડશે અને O ને પણ લાગશે. N ને 2 લાગશે એટલે 2N થયા. અહીંયા N2 કરવા માટે આપણે શું કરીએ તો કે મલ્ટીપ્લાય બાય 2. ઓક્સિજન કેટલા થાય તો કે 3 2 6. ઓક્સિજન અહીંયા પણ કેટલા થવા જોઈએ 6. O ઓલરેડી 3 તો છે જ, 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ બેલેન્સ કરવા માટે, તો 2 3 કેટલા થઈ ગયા તો કે 6. અહીંયા પેલા 2 નહોતા, પોટેશિયમ અહીંયા 1 જ હતા, અહીંયા 2 છે એટલે આપણે અહીંયા પણ મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરીએ એટલે પોટેશિયમ કેટલા થઈ ગયા 2.
આ 2 કે ને પણ લાગશે અને આને પણ લાગશે, એટલે આયોડિન પણ કેટલા છે 2, તો અહીંયા પણ આયોડિન કેટલા છે 2. નાઉ ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ બેલેન્સ, અને ત્યારે આ ઇક્વેશન કમ્પ્લીટલી બેલેન્સ થાય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, એક્સપ્લેન ધ રિએક્શન બિટવીન ઝિંક મેટલ એન્ડ ડાયલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ. એના માટે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લઈએ છીએ, ધીસ ઇઝ કોનિકલ ફ્લાસ્ક. ઇટ ઇઝ અટેચ વિથ ધ કોર્ક, એટલે એર અંદર ના જઈ શકે. એક ગ્લાસ ટ્યુબ પાસ કરીએ છીએ, એના અંદર ડાયલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડ લેશું કાં તો ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. એના અંદર આપણે ઝિંક ગ્રેન્યુલ એડ કર્યા છે, એટલે નાના નાના ક્યુબ ઓફ ધી ઝિંક. શું થાય છે તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેક અ કોનિકલ ફ્લાસ્ક, વી આર એટ ધી ઝિંક ગ્રેન્યુલ્સ, ધેન ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લેશું કાં તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ. શું થશે તો કે ધીસ ઝિંક ગ્રેન્યુલ આર રિએક્ટ વિથ ધ ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કા H2SO4 એટલે કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ. તો એ બધામાં ઇવોલ્વ શું કરશે તો કે હાઇડ્રોજન ગેસ. એનો મતલબ આપણને કેમ ખબર પડશે તો કે અહીંયા જે ફોર્મ થશે બબલ ફોર્મ, ધીસ બબલ ફોર્મ આર કોલ્ડ હાઇડ્રોજન ગેસ. તો અહીંયા શું થયું તો કે અહીંયા રિએક્શન જોવા મળ્યું કોના કોના વચ્ચે તો કે ઝિંક ગ્રેન્યુલ અને ડાયલ્યુટ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. એના માટે શું થયું તો કે ગેસ ઇવોલ્વ થયો, રિલીઝ થયો. દેટ્સ વાય ધીસ રિએક્શન ઇઝ કોલ્ડ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. રિએક્શન ફોર્મમાં લખીએ, ઝિંક ઇઝ રિએક્ટ વિથ HCl. શું બનશે? ઝિંક પોઝિટિવ, હાઇડ્રોજન પોઝિટિવ, ક્લોરિન નેગેટિવ. આ તમારે વેલેન્સી પરથી યાદ રાખવું પડે. તો ઝિંક અહીંયાના નેગેટિવ સાથે રિએક્ટ કરે એટલે ZnCl. ઝિંકની વેલેન્સી +2, ક્લોરિનની -1. ક્રિસ ક્રોસ કરો, 1 આપવાની જરૂર નથી, 2 આને આપો એટલે Cl2 પ્લસ H રિલીઝ થાય. પણ હાઇડ્રોજન ક્યારેય એકલો હોય નહીં, દેટ્સ વાય વી હેવ ટુ રાઇટ H2. બેલેન્સ કરીએ, ઝિંક 1 1, અહીંયા H1 હતા, અહીંયા 2 છે એટલે મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા આપણે 2. તો હાઇડ્રોજન પણ કેટલા થઈ ગયા 2. ક્લોરિન 2 છે, આ 2 આને બી લાગુ પડે, દેટ ઇઝ ક્લોરિન ઓલ્સો 2. નાવ ઇક્વેશન ઇઝ બેલેન્સ. થેન્ક યુ એવરીવન.